قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں اور جاہل جب ان سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے۔ طالب علموں کو، نوجوانوں کو جو چیزیں ہمارے زمانے میں سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ زندگی میں بحث کم سے کم کریں۔ کسی بد مذہب سے دین کے کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنا ہو تو وہ بھی جو اس فن کا ماہر ہوگا وہ آدمی بات کرے گا، الجھاؤ نہیں پیدا کرے، بحث نہیں کرے۔ ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے عام لوگوں کی، وہ بحث اکثر الجھاؤ پیدا کرتی ہے، الجھے نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک بات لکھی ہے، تفریح طبع کے لیے بھی اچھی رہے گی اور سمجھنے کے لیے بھی اچھی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے اور گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا ہے۔ حالانکہ بات گھوڑے کی ٹھیک تھی۔ کئی گھنٹے بحث کے بعد جب مقدمہ شیر کی عدالت میں پہنچا، شیر نے دونوں کی رائے سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جی تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے کہ بات بھی میری درست ہو اور سزا بھی۔ کہا فیصلہ بھی آپ نے بڑا عجیب کر دیا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی آپ مجھے دے رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے سزا اس بات کی نہیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ ہر ایک سے بحث کریں گے الجھیں گے۔ جوان الجھتے بہت زیادہ ہیں، غصہ بہت ہے، انا بہت ہے۔ یاد رکھو ہمارے زمانے میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ غصے کی ہے۔ طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، قتل غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، نافرمانیاں غصے کی۔ نوجوان بچے اپنے استاد کو، اپنے ماں باپ کو غصے میں کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ پھر وہ باتیں ماں باپ کو ساری ساری رات سونے نہیں دیتی۔ پھر وہ باتیں اساتذہ کو بڑی تکلیف میں مبتلا کرتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا صحابہ سے پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کی حضور جو میدان میں لڑے اور اپنے سامنے والے کو بچھاڑ دے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جسے جب غصہ آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ ابھی سے اپنی تربیت کریں۔ اگر معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو، غصہ انا پرست لوگوں کو آتا ہے۔ غصہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر دین کے دشمنوں پہ آئے تو اپنی زندگی میں ٹھنڈا ہونا شروع سے اس کو اختیار کریں۔ جب بہت زیادہ آپ میں غصہ ہوگا، بہت زیادہ آپ عادی ہوں گے۔ وہ ہمارے ہاں بچوں سے پیار کیا جاتا ہے تو بچے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لاڈلے بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اماں میری ہر خواہش پوری کرتی ہے تو اب ہر شخص ہی ایسا بن جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی۔ ماں کا معاملہ اور ہے، باپ کا معاملہ اور ہے، لیکن اگر آپ اس لاڈ پیار کے اندر اپنے آپ کو غسیلہ کر لیں گے تو زندگی بھر آپ تکلیف میں رہیں گے، آپ کو بے شمار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حوصلہ، درگزر، معافی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے ساتھ دنیا کو فتح کیا اس میں سب سے اہم رول درگزر کا ہے۔ اگر آپ معاف کرنا نہیں جانتے تو آپ تو اپنوں کے ساتھ بھی دشمنی رکھیں گے، اس لیے کہ کمزوریاں تو ہر بندے میں ہوتی، پھر تو آپ اپنوں سے بھی ہٹ جائیں گے۔ زندگی میں بہت زیادہ ظرف، بہت زیادہ حوصلہ پیدا کریں۔ ایک اسلام کے جو ہیرو گزرے ان میں ایک ہیرو کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود نہ رات کو 2 گھنٹے وقت نکال کے تو ٹوپیاں سیا کرتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، کھگے کی ٹوپیاں بنتی تھیں، کھجور کی چھال کی وہ سیتے تھے اور بیچ کے گزارا کرتے تھے۔
3 सिपारे कुरान पाक के रोज पढ़ते थे। कभी कभी इस बात से बड़ा दुख होता है कि फजर की नमाज के वक्त 6 लोग होते हैं मस्जिद में, और ठीक 1.5 घंटे के बाद जब स्कूल कॉलेज का टाइम होता है तो रस्तों में जगह नहीं मिलती गुजरने के लिए। अगर आपको आपका मुस्तकबिल सबको उठा देता है 7:30 बजे आपका मुस्तकबिल, तो क्या कब्र अशर के लिए आप 1.5 घंटा पहले नहीं उठ सकते? यानी वही सारी कौम जो 1.5 घंटा पहले दरवाजे बंद करके मुकफ्फल सो रही है, वो सारी सड़कों पे, रास्ता ही नहीं मिल रहा। इतना बड़ा जुल्म। मुझसे एक बच्चे ने, एक दोस्त ने कहा नमाज में दिल नहीं लगता। मैंने कहा दिल का तो मामला ही नहीं, ना भी लगे तो नमाज तो फिर भी पढ़नी है। नमाज को दिल लगी का नाम है, नहीं लगता तो न लगे। दवाई खाने में दिल लगता है? चलो ये बताओ, स्कूल आने को दिल करता है? अब तो हंसने लगे सारे। कॉलेज जाने को दिल करता है? पेपर देने को देते हो कि छोड़ देते हो? सारा साल मेहनत की, पेपर देने को दिल ही नहीं कर रहा। यहाँ तवीज़ लेने जाते हो, दम कराऊं जी मेरा दिल नहीं कर रहा। अजीब फलसफा है ना साहब। एक दोस्त ने मुझे कहा नमाज में दिल नहीं लगता। मैंने कहा क्या करते हो? कहता मैं वापडा का मुलाजिम हूं। तो मैंने कहा आपने कभी नहीं कहा कि मेरी तनख्वाह आ गई है बैंक में पर मेरा लेने जाने को दिल नहीं कर रहा, कोई दम कर दें। कभी नहीं आपने कहा कोई तवीज़ दे दें। ये झूठ का पलंदा है। ये तो बात है अहमियत की, ये तो अहमियत की बात है। एक दोस्त इसी तरह फरमाने लगे कि पीर साहब मेरा दिल नहीं लगता नमाज में, सुबह नहीं उठा जाता। तो सऊदी अरब में वो काम करते हैं, तो एक रात को मिलने आए, कहने लगे सुबह की फ़्लाइट से लौट रहा हूँ, क्या टाइम है? कहने लगा जी सुबह 4 बजे की है। मैंने कहा तेरी तो रह जाएगी, इसलिए कि तेरी तो सवेरे आँख ही नहीं खुलती, तूने खुद बताया कि फजर नहीं पड़ता। कहने लगा जी मैंने 48,000 की टिकट खरीदी है, मेरी आँख लगनी नहीं सारी रात। तो मैंने कहा साहब असल बात अहमियत की है। अगर 48,000 की अहमियत इतनी है कि वो मिस नहीं होगी, तो अगर पता चल जाए कि नमाज की अहमियत कितनी है, फिर नमाज भी मिस। तो जिंदगी में रवादारी पैदा करें और साथ साथ दरगुजर से काम लें। देखो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, दरवेश थे। कुछ बादशाहों की लोग इज्जत करते हैं सियासत के लिए, और कुछ की कदर करते हैं दिल से। लोग उनका बड़ा इकराम करते थे। तो एक दिन आप रात को गश्त के लिए निकले, 2-3 गार्ड सिपाही आपके साथ थे। उस ज़माने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, और लकड़ी का जूता अगर मोटे ताज़े आदमी ने पहना हो, जैसे आजकल ये बाटा के जूते होते हैं बड़े सख्त, को मेरी तरह का सेहतमंद आदमी पहनना हो और किसी के पैर पे पैर रख दे तो सामने वाला बेचारा बड़ा बेहाल हो जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते थे। एक बुजुर्ग ना सोए हुए थे गली में, जमीन पे चटाई बिछा के। आपका पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। इस तरह की जब हंगामी सूरत हाल होती है ना, इमरजेंसी की, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराए, तो सामने वाला जो पहला लफ्ज कहता है ना, वो ये होता है कि नजर नहीं आता। यही होता है ना जुमला, पहला अंधे हैं आप, पहला लफ्ज यही होता है। तो पैर पे पैर आया तो वो बुजुर्ग फटाफट बोले, कहने लगे हल अंतुमुल आमा, क्या आप अंधे हैं, नजर नहीं आता? उनको पता नहीं था मैं बादशाह को कह रहा हूं। वैसे ये जुमला अगर किसी ने हमें कह दिया तो हम तो इसको गाली समझेंगे, फिर हम उसे कहेंगे तू मुझे जानता ही नहीं। उन्हें माँ बदौलत को कह दिया, इतनी तेरी जुर्रत, ये पता नहीं कि कितने बड़े कॉलेज में पढ़ता हूँ, कितनी मैं मोटी फीस देता हूँ, परसों मेरे अब्बा ने नई मोटरसाइकिल खरीद के दी और मुझे ही तूने कह दिया कि अंधा हूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को जब कहा ना कि क्या आप अंधे हैं, तो आप फरमाने लगे नहीं बुजुर्गों मुझे नजर आता है। वो जो साथ वाले थे ना गार्ड, उन्होंने तलवारों पे हाथ रख लिए। आपने फरमाया क्या करने लगे हो? कहने लगे हजरत जी कुछ गुस्ताखी की, आप अंधा का है। आप फरमाने लगे नहीं उसने तो कुछ भी नहीं कहा। कहा हजरत साहब कहा है उसने आपको अंधा? फरमाने लगे नहीं कहा उसने मुझे अंधा, जनाब कहा है। आप फरमाने लगे बात तुमसे कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? कहा जनाब आप ही से कर रहा था। तो फरमाने लगे उसने तो एक सवाल पूछा है, उसने पूछा आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात? ये तो सादी सी बात है कि आप अंधे तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं मुझे। तो हमने कितने झगड़े बना लिए, सादी बातों पे भी झगड़ा, हर बात पे बहस है, उलझाओ। जो लोग अना का बुत बना के उसे पूजते हैं ना, वो दुनिया के सबसे कमजोर लोग होते हैं। जो इज्जतें मांगते फिरते हैं, एहतजाज करते हैं कि मेरी इज्जत करो, लड़ाई करते हैं कि तुम मुझे इज्जत नहीं देते, भीख मांगते हैं कि मुझे इज्जत दो, कभी इज्जत नहीं मांगे।
काम ऐसा करे जिंदगी में कि इज्जत करने को दिल करे।